أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يأتكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم. Terjemah surah Al-Hujurat atau kamar-kamar. Surat Madaniyah diturunkan pada periode Madinah, terdiri surat yang ke-49 terdiri dari 18 ayat pada juz yang ke-26. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya adalah Allah menjanjikan harta rampasan. Maksudnya adalah mohon maaf, di sini mungkin ada salah cetakan. Kita lanjutkan terjemahnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. 2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. 3. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. 4. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Asbabun nuzul ayat 1 dan 2. Dari Abu Mulaikah radhiyallahu an bahwasanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu an mengabarkan bahwa telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelompok dari Bani Tamim, lalu Abu Bakar radhiyallahu an berkata, "Jadikanlah Qaqa bin Ma'bad bin Zararah sebagai pemimpin mereka."
Namun Umar radhiyallahu an juga berkata, jadikanlah Al-Aqra' bin Habis sebagai pemimpin mereka. Abu Bakar radhiyallahu an berkata lagi, tidak ada yang kamu harapkan kecuali kamu berupaya menentang kepadaku, tak mau kalah. Umar pun menjawabnya, aku bukannya mau menentangmu. Kemudian keduanya terlibat adu mulut sehingga suara mereka meninggi. Lalu turun dua ayat ini. Ayatnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dua, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Ayat 3. Muhammad bin Thabit radhiyallahu an berkata, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Thabit bin Qais radhiyallahu an yang menangis ketika turun Quran surah 49 ayat 1 dan 2 karena beliau mengira ayat itu ditujukan kepadanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah kau tidak ridho jika kau hidup terpuji, mati syahid dan masuk surga? Wahai Rasulullah, aku ridho dan aku tak akan mengeraskan suaraku di hadapanmu selamanya. Ayatnya adalah, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ayat 45. Al-Aqra' radhiyallahu an berkata, kedua ayat ini ditujukan kepadaku ketika suatu saat aku memanggil Rasulullah SAW dari luar rumah, tetapi beliau tidak menjawab. Aku pun berteriak, hai Muhammad, keluarlah. Hadis riwayat Ahmad. Ayatnya adalah, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. 7. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Namun Allah menjadikan kamu cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci pada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. 8. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. 9. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangailah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali pada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 10. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang memperolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Asbabun nuzul ayat 9-10. Anas bin Malik radhiyallahu an memaparkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan perdebatan yang terjadi antara Abdullah bin Ubay, seorang munafik, dan seorang sahabat Ansar. Suatu saat Rasulullah SAW pergi ke rumah Abdullah bin Ubay dengan menunggang keledai. Abdullah berkata, "Enyah kau, demi Allah aku terganggu bau keledaimu." Sahabat Ansar itu pun berkata, "Demi Allah, bau keledai Rasulullah SAW lebih baik daripada baumu." Lalu dibalas lagi dengan cacian dari saudaranya sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayatnya adalah, dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang,
maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali pada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Berlakulah adil, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 10. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat 11. Abu Jubairah bin Dahak radhiyallahu an menuturkan, ayat ini diturunkan berkenaan dengan kami ketika itu Rasulullah SAW baru tiba di Madinah dan tidak seorang pun di antara kami kecuali pasti memiliki 2 atau 3 nama. Lalu jika beliau memanggil dengan salah satu nama, kami akan mengatakan bahwa orang itu tidak suka dengan nama panggilan yang itu. Oleh sebab itu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Ayatnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, yang karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. 14. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 15. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang sejati adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. 16. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu atau keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 17. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu pada keimanan, jika kamu orang yang benar. 18. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul ayat 12. Ibnu Juraid radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Selesai makan dia terbiasa segera tidur dan mendengkur. Hal ini menjadi pergunjingan orang. Hadis riwayat Ibnu Munzir. Ayatnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ayat 13. Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu an menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang ketika Bilal radhiyallahu an naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan setelah peristiwa pembebasan kota Makkah, mengancam Bilal radhiyallahu an. Bagaimana mungkin budak hitam ini yang mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Sebagian yang lain berkata, apakah Allah akan murka jika bukan ia yang mengumandangkan azan? Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadis seputar ayat. Ayat 12. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian prasangka, karena sungguhnya prasangka adalah sedusta-dustanya perkataan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 13. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa fisik dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.